तो +1 क्लास बेटा जिदा मैं ऑनलाइन क्लास के पढ़ाया किंगडम प्लांटी, ठीक है जी। वो मेन पॉइंट जोड़े है तुहानू करवा दिते, ठीक है। सो किंगडम एनीमिलिया, ठीक है। सो मेन पॉइंट्स जोड़े है तुहानू करवा दिते। इस तरीके ना बच्चे जो असी मेन चैप्टर 3 के भी किंगडम प्लांटी जो है शुरू करना आपां, ठीक है। सो इस तरीके दे नाल अगे तुहाडे कोल बच्चे आ जाते वायरसिस के बारे पढ़ा दिता, क्योंकि वायरसिस के लाइकन्स इन्हों किसी भी क्लासीफिकेशन के नहीं रखा गया है ना। नेचर दस दी सी कि उन्होंने नॉन लिविंग वाले करैक्टरिस्टिक्स भी है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले करैक्टरिस्टिक्स भी है। जनरल स्ट्रक्चर के तुहानू पढ़ा दिता है ना। सब तो बाहर जी कवरिंग प्रेजेंट होंगी है उन्होंने इनवैल्प कहते हैं। उस तो अंदर कैप्सिड, तो कैप्सिड के अंदर है न्यूक्लिक एसिड जां एंजाइम्स है ना प्रेजेंट है। क्लासीफिकेशन के बारे तुहानू दस दिता सीगा DNA के बेसिस के उत्ते डीऑक्सीवीरा, तो जेकर RNA जेनेटिक मटीरियल है तो राइबोवीरा। फिर शेप के अकॉर्डिंगली क्यूबिक शेप है, हैलीकल शेप है ना। उस हिसाब के नाल भी वायरसिस नू डिवाइड किया गया। इन्ना साडा हो गया प्लांट वायरसिस के तुहानू दस दिता, इन्हों इलैक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थले ही देखा जा सकता है। ये रोड शेप भी हो सकते हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, स्मॉल स्फेरिकल भी हो सकते हैं। डिटेल जी तुसी प्लांट वायरस की आप शुरू की है वो TMV की की टोबैको मोज़ेक वायरस की, जिहदे बारे मैं तुहानू की पढ़ाया डायग्राम भी तुहानू दिखाई सी बच्चे। आ टोबैको मोज़ेक वायरस ये वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म के है। यही क्रिस्टल नू असी वड्डा कर दिता तो इदां दा नज़र आएंगे। होर इन लार्ज स्ट्रक्चर जेकर असी देखीए तो RNA प्रेजेंट है, बहुत थोड़ा RNA प्रेजेंट है, तकरीबन 4 नैनोमीटर डायामीटर ची सिर्फ RNA, बाकी सारिया कैप्सोमीयर्स है। प्रोटीन शीथ जी हैगी है सब यूनिट्स की बनी है जिन्होंने असी कैप्सोमीयर कहते हैं। तो TMV के केस के मैं तुहानू दसिया कि 2200 सब यूनिट्स होंदियां ने, 2200 कैप्सोमीयर्स है ये देखो इस स्ट्रक्चर के है ना। जिहदे मैं तुहानू दसिया कि जेड़े कि 16 डिफरेंट टाइप्स के 158 अमाइनो एसिड्स के बने हुए हैं जोड़े कैप्सोमीयर्स है, ठीक है। ये 130 टर्न्स है, 130 टर्न्स है कैप्सोमीयर्स दियाँ, ठीक है। जिहदे विच तुहानू एक टर्न दे विच 16 कैप्सोमीयर्स नज़र आएंगे, तो टोटल 2200। ओके, सो ये TMV वायरस है। इस तरीके दे नाल अगे तुहाडे कोल आ गए बैक्टीरियल वायरसिस। सो नैचुरली नेम तो पता लगता पे वो वायरसिस जिहड़े कि बैक्टीरिया के उत्ते अटैक करते हैं उन्होंने बैक्टीरियो वायरसिस कहते हैं। वैरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं भी अक्सर 1 मार्क्स के पाती हाँ। वट डू यू मीन बाय बैक्टीरियोफेजिस है ना। सो ये बच्चे जो फेजिस शब्द होंगे ना ये वायरस के लिए यूज़ किया जाता है ना, ठीक है। सो जोड़े वायरसिस बैक्टीरिया के उत्ते अटैक करते हैं उन्होंने बैक्टीरियोफेजिस और बैक्टीरियल वायरसिस भी कहते हैं है ना, बैक्टीरियोफेजिस, ठीक है जी। सो जिदा कि जोड़े वायरसिस केड़ा बैक्टीरिया एस्चीरिया कोलाई है ना, ये बहुत इंपोर्टेंट बैक्टीरिया है। ये उत्ते अटैक करते हैं, असी उन्होंने कोलीफेज और T2 फेज पार्टिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। सो जोड़े बैक्टीरियल वायरसिस होंगे हैं वो टैडपोल लाइक वायरसिस होंगे, जिवें लार्वा होंदा ना फ्रोग का, इन्हां दा स्ट्रक्चर बच्चे उस तरीके का होंदा। हैड टेल दो मेन पार्ट होंगे है, ठीक है। सो बैक्टीरियोफेजिस दे हैड एंड टेल है ना। हैड देखो पोलीहीड्रल है ना, ठीक है। देखो आते इस तरीके के नाल स्ट्रक्चर बनया होया हैक्सागोनल है ना, 6 साइडा 1 2 3 4 5 6 हैक्सागोनल है। प्रिज्म शेप है, प्रिज्म की भी इस तरीके की शेप होंगी। ये की किया होया, ये 2 डायग्राम्स क्यों है देखो इतों जेकर तुम देखो तो बाहरों के स्ट्रक्चर नज़र आ रहा तुहानू एक्सटर्नल। ये की है वर्टिकल सैक्शन है, ये वायरस का वर्टिकल सैक्शन कट दिता, अंदरों की सारा नज़र आ रहा तुहानू वायरस इदां दा, ओके, ठीक है। सो हैड की है पोलीहीड्रल हैक्सागोनल प्रिज्म शेप्ड हैड है, ठीक है। सो इस तरीके का ये बाहर वाली प्रोटीन कोट है विद पिरामिडल हैड एंड्स, ठीक है। हैड के जोड़े एंड्स हैं उन्होंने भी कह दिता पिरामिड लाइक एंड्स है। देखो हैक्सागोनल भी है, प्रिज्म शेप भी है, ठीक है। पिरामिड वर्गे वो एंड्स है नहीं, ठीक है। सो बाहर प्रोटीन कोट प्रेजेंट है, यही प्रोटीन कोट है, देखो साफ लिखा होया प्रोटीन, आ सारी प्रोटीन कोट है हैड के विच। ते अंदर की पिया होया DNA जोड़ा कि बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड है, लॉन्ग है, समझते पे हो, ठीक है। सो टेल नैरो है, हैड नालों तो नैचुरली टेल नैरो ही होएगी। समझ आ देखो इतों ज़्यादा क्लीयर नज़र आ रही है, नैरो हैड चौड़ा है, ठीक है। सो ये अंदरों की टेल नज़र आ रही है, ठीक है। एक आदि बनी होंगी है प्रोटीनीशियस कंपोनेंट्स, 4 डिफरेंट टाइप के जोड़े प्रोटीनीशियस कंपोनेंट्स है वो बनी होंगी है। स्पाइरल शीथ गोल 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 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ना, स्पाइरल शीथ प्रेजेंट हैगी है, ठीक है। एक डिस्क लाइक हैक्सागोनल प्लेट इत्थे
ਟੇਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਕਸਾਗੋਨਲ ਪਲੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਸਪਾਈਕਸ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ। ਆ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ 6 ਸਪਾਈਕਸ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਹੀ 6 ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਟੇਲ ਫਾਈਬਰਸ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ। ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੇਲ ਪਿੰਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਟੇਲ ਸਪਾਈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ ਐਂਡ ਪਲੇਟ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਟੇਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਟੇਲ ਫਾਈਬਰਸ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ, 6 ਟੇਲ ਫਾਈਬਰਸ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਟੇਲ ਦੀ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਸਪਾਈਕਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ 6 ਟੇਲ ਫਾਈਬਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਓਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਟੇਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਾਇਰਲ ਸ਼ੀਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨੀਸ਼ੀਅਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਓਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਐਂਡ ਪਲੇਟ ਤੋਂ 6 ਸਪਾਈਕ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿ 6 ਟੇਲ ਫਾਈਬਰਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਹੈਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, DNA। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਐਨੀਮਲ ਵਾਇਰਸਿਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੱਚੇ ਐਨੀਮਲ ਵਾਇਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨ, ਫਾਊਲ, ਪਿਜਨ, ਡੋਗ, ਕਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਐਨੀਮਲ ਵਾਇਰਸਿਸ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ, ਹਰਪਸ, ਪੋਲੀਓ ਵਾਇਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪੋਲੀਓ ਵਾਇਰਸ। ਮੰਪਸ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭੱਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਲਾ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੰਪਸ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਕਸ, ਹੈ ਨਾ, ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਇਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਕਸੀਨੀਆ, ਰੇਬੀਸ, ਆਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਲਕ ਜਾਂਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੇਬੀਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਐਨੀਮਲ ਵਾਇਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏਡਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦਾ ਅਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨੋ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ HIV ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਜੰਕਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਡੀਨੋ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, DNA। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਪਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ ਨਾ, ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਡੀਨੋ ਵਾਇਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ DNA ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਰੇਬੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਬੁਲਟ ਸ਼ੇਪ, ਹਾਂ, ਬੁਲਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਓਵਲ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ RNA ਹੈ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਐਨੀਮਲ ਵਾਇਰਸਿਸ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਾਇਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਵਿਰਿਓਨ, ਵਿਰਿਓਇਡਸ, ਵਿਰੂਸੋਇਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਓਨਸ, ਹੈ ਨਾ। ਵਿਰਿਓਨ ਕੰਪਲੀਟ ਵਾਇਰਸ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕੋਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਨਵੈਲਪ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਵਿਰਿਓਨਸ। ਜਦ ਕਿ ਵਿਰਿਓਇਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਇਰਸ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਪਸਿਡ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸਿਸ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਰਿਓਇਡਸ ਸਮਝ ਗਏ, ਵਾਇਰਸ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੈਪਸਿਡ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਕੇ। ਵਿਰੂਸੋਇਡਸ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਰਿਓਇਡਸ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂ ਵਾਇਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੈਲਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਿਓਇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੈਪਸਿਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੂਸੋਇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਰਿਓਇਡਸ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੂ ਵਾਇਰਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਇਰਸਿਸ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਪ੍ਰੀਓਨਸ। ਪ੍ਰੀਓਨਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਨਸ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਇਓਨਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਰੋਮ ਵਨ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਟੂ ਅਨਦਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਨੇਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਾਇਓਨਸ ਕੌਣ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੈ, ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਲਾਈਕਨਸ।
ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਨੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਨੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ। ਸੋ ਐਲਗੀ ਤੇ ਫੰਜਾਈ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਈਕਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਟਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਈਕਨਸ? ਥੀਓਫਰੈਸਟਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਿਊਰੀਸਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮਸਕੋ ਫੰਗਸ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਲਾਈਕਨਸ ਦੀ? ਲਾਈਕਨਸ ਕਾਹਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਿੰਬਾਇਓਟਿਕ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ, ਸਿੰਬਾਇਓਟਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੰਜਾਈ ਦੀ ਤੇ ਐਲਗੀ ਦੀ ਲਾਈਕਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਕਨਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਕੋ ਫੰਗਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਿੰਬਾਇਓਟਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਲਗੀ ਤੇ ਫੰਜਾਈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਲਾਈਕਨਸ ਕਾਹਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਫੰਗਸ ਤੇ ਐਲਗੀ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫੰਗਸ ਹੈ ਲਾਈਕਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 95% ਤਾਂ ਫੰਗਸ ਹੀ ਹੈ, ਐਲਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5% ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਬਾਇਓਟਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਫੰਗਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਫੰਗਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਮਾਈਕੋਬਾਇਓਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਲਗਲ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਫਾਈਕੋਬਾਇਓਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਗਡਮ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਫੰਗਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕਨਸ ਦੇ ਫੰਗਲ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਾਈਕੋਬਾਇਓਟ। ਐਲਗਲ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਫਾਈਕੋਬਾਇਓਟ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਗੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਫਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਲਾਈਕਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਫੰਗਸ ਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। 95% ਫੰਗਸ ਹੈ, ਐਲਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5% ਹੈ। ਇਹ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਨ ਕੰਮ ਫੰਗਸ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਫੰਗਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰਲ ਕਵਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਲਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਰੌਟ, ਹੀਟ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਇਸਚਰ ਵੀ ਟਰੈਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੋਇਸਚਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕਨਸ ਨੂੰ ਰੌਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਟਰੀ ਬਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਕਿ ਐਲਗਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਰੈਂਸ ਐਂਡ ਹੈਬਿਟਸ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 400 ਜੈਨਰਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਲਾਈਕਨਸ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਅਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ 400 ਜੈਨਰਾਸ ਹੈ, 15,000 ਲਾਈਕਨਸ ਦੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਰੀਨੀਅਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੋਲਰ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਪੋਲਰ ਰੀਜਨਸ ਤੋਂ ਇਕੁਏਟਰ ਵੱਲ ਆਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਬੀਟੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਬਾਰਕਸ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਗ ਜਾਂਦੇ, ਤਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਲ ਸੜ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਗ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਪਈ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਈ ਰਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿਊਮਸ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਿਊਮਸ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡਿਕੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਿਊਮਸ, ਉੱਥੇ ਉਗ ਜਾਂਦੇ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਕਨਸ ਹੀ ਉਗਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਰਮਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕਨਸ ਸਟੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਸਕੋਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟੀਕੋਲਸ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਕਨਸ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਟਰਮਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਕਸਕੋਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟੀਕੋਲਸ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਕਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਊ ਲਾਈਕਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਡੂ ਨੋਟ ਗਰੋ ਨੀਅਰ ਦਾ ਲੀਚਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਵੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੋਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜੋ ਕਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਕਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਕਵੈਟਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਲਾਈਕਨਸ ਅਕਵੈਟਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਉਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੂਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪੋਲੂਟਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕਨਸ ਨਹੀਂ ਉਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਰੈਂਸ ਐਂਡ ਹੈਬਿਟਸ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਹੈਬਿਟ, ਗਰੋਥ, ਫੋਮ, ਮੋਡ ਆਫ ਅਕਰੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੇਬਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਲਾਈਕਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕਰੈਂਸ ਐਂਡ ਹੈਬਿਟ ਹੋ ਗਿਆ,
ਲਾਈਕਨਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਕੋ ਲਾਈਕਨਸ, ਬੈਸੀਡੀਓ ਲਾਈਕਨਸ ਤੇ ਲਾਈਕਨਸ ਇੰਪਰਫੈਕਟੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਗਡਮ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ 5 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਐਸਕੋਮਾਈਸੀਟੀਜ਼, ਬੈਸੀਡੀਓਮਾਈਸੀਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਐਸਕੋ ਲਾਈਕਨਸ ਕੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫੰਗਲ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲਾਈਕਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਐਸਕੋਮਾਈਸੀਟੀਜ਼। ਬੈਸੀਡੀਓ ਲਾਈਕਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਗਲ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਫੰਜਾਈ ਦੀ, ਬੈਸੀਡੀਓਮਾਈਸੀਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਲਾਈਕਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਜਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪਰਫੈਕਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਗਲ ਇੰਪਰਫੈਕਟੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਕਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਲਾਈਕਨਸ ਇੰਪਰਫੈਕਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ, ਲਾਈਕਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਕਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਾਈਕਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ, ਗਰੋਥ, ਮੋਡ ਆਫ ਅਕਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਆਰ 3 ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕਨਸ ਦੀਆਂ, ਕਰਸਟੋਜ਼, ਫੋਲੀਓਜ਼ ਤੇ ਫਰੂਟੀਕੋਜ਼। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਐਸਕੋ ਲਾਈਕਨਸ, ਬੈਸੀਡੀਓ ਲਾਈਕਨਸ, ਲਾਈਕਨਸ ਇੰਪਰਫੈਕਟੀ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਫੰਗਸ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਸਟੋਜ਼। ਬੱਚੇ ਕੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਰਥ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਾਰਟਸ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਸਟ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕਨਸ ਹੈ ਕਰਸਟੋਜ਼ ਲਾਈਕਨਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਲੱਗਦੇ ਕਿਤੇ ਲਾਈਕਨਸ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਥਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਸਟੋਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਫੋਲੀਓਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਫਰੂਟੀਕੋਜ਼ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ, 3 ਟਾਈਪਸ ਹੈ ਲਾਈਕਨਸ ਦੀਆਂ, 1 2 ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੈ ਫਰੂਟੀਕੋਜ਼। ਚਲਿਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਲੈਟਨਡ ਥੈਲਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੈਲਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਰੂਟ ਸਟੈਮ ਤਾਂ ਲੀਵਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫੰਜਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਥੈਲਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ ਥੈਲਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸਬਸਟੇਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਬਸਟੇਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਰਸਟ ਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਰਸਟੋਜ਼। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਬਸਟੇਟਮ 'ਚ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਸਬਸਟੇਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚਿਪਕੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਹਾਰਡ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਧਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਲਾਈਕਨਸ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਕਰਸਟੋਜ਼। ਦੂਸਰੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ, ਫੋਲੀਓਜ਼। ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ ਕਿੰਨੇ ਲੋਬਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੋਲੀਓਜ਼ 'ਚ। ਇਹ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਡੋਰਸੀ ਵੈਂਟਰਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਰਸਲ ਸਰਫੇਸ ਵੀ ਹੈ, ਵੈਂਟਰਲ ਸਰਫੇਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਫ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਮਾਰਜਿਨਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਬਸਟੇਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਜ਼ੋਇਡਸ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਜ਼ੋਇਡਸ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹਾਇਰ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਇਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਟਸ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਾਈਜ਼ੋਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਗਡਮ ਪਲਾਂਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਗਡਮ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿੰਗਡਮ ਪਲਾਂਟੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ੋਇਡਸ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਲਾਈਕਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੋਲੀਓਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬਸਟੇਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਜ਼ੋਇਡਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਈਜ਼ਾਈਨਸ। ਓਕੇ, ਤੇ ਫਰੂਟੀਕੋਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਆਹ ਵਾਲੇ ਲਾਈਕਨਸ। ਦੇਖ ਪੈਂਡੂਲਮ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਾਚ ਦਾ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਂਡੂਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਰੂਟੀਕੋਜ਼ ਲਾਈਕਨਸ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਹੈ, ਬੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਬੁਸ਼ੀ, ਝਾੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੇਸਲ ਐਂਡ ਤੋਂ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਬੇਸਲ ਐਂਡ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੇਸਲ ਐਂਡ ਤੋਂ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਬਸਟੇਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਨਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨਲ। ਇੰਟਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ 2 ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਮੋ ਆਇਓਮੀਰਸ ਤੇ ਹੈਟਰੋਮੀਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋਮੋ ਮੀਨਸ ਸੇਮ, ਆਹ ਦਿਖਾਇਆ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੀਓਜ਼ ਲਾਈਕਨਸ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕਨਸ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਮਾਰਜਿਨਸ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਹੋਮੋ ਆਇਓਮੀਰਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਅਪਰ ਕੋਰਟੈਕਸ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟੈਕਸ, ਇਹ ਐਲਗਲ ਜ਼ੋਨ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਐਲਗੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਡੂਲਾ। ਹੋਮੋ ਆਇਓਮੀਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮੋ ਆਇਓਮੀਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 2 ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਰਰੈਗੂਲਰਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਹੈ,
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਟਰੋਮੀਰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲਗੀ ਖਾਸ ਜ਼ੋਨ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜ਼ੋਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜ਼ੋਨ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੀਏ ਲਾਈਕਨਸ ਦਾ, ਐਲਗੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਲਾਈਕਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਮੋਆਇਓਮੀਰਸ ਤੇ ਹੈਟਰੋਮੀਰਸ। ਹੋਮੋਆਇਓਮੀਰਸ ਮਤਲਬ ਐਲਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਰਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੇ ਲਾਈਕਨ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਕਿ ਹੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਲਗੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੈਟਰੋਮੀਰਸ ਥੈਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਪਰ ਕੋਰਟੈਕਸ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟੈਕਸ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਡੂਲਾ ਤੇ ਐਲਗਲ ਜ਼ੋਨ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਪਾਇਓਨੀਅਰਸ ਆਫ ਰੋਕ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਫੋਡਰ, ਮੈਡੀਸਨਸ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਪਰਫੋਰਮਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਇਨ ਟੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰੂਇੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਟਿਲਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਸਿਡਸ, ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਆਫ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ, ਫਾਇਰਸ, ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗਸ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕਨਸ ਦੀ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਗਡਮ ਅਸੀਂ 3rd ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਗਡਮ 3rd ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰਿਟਨ ਵਰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੀ।